गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਊਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजे। ऐसे महान शहीद बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दा जन्म भाई भगतू जी अते माता जिउणी जी दे घर होया सी पऊविंड नगर विच, अते जिस स्थान ते बाबा दीप सिंह जी दा जन्म होया सी आपां उस स्थान दे हुण करदे आ दर्शन। ते आओ करदे आ दर्शन गुरुद्वारा जन्म अस्थान शहीद बाबा दीप सिंह जी दी। इस वेले एक ओवरव्यू मैं गुरुद्वारा साहब का आप जी नूं विखाउणा चाहुंदा हां। यह है एक ओवरव्यू, संगतां आ रहीआं ने, बहुत ही वड्डा कंपाउंड है इस गुरुद्वारा साहब जी का, क्योंकि इस गुरुद्वारा साहब जी दे विच दूर दूर तो संगत आती है। सब तो पहले इस जगह पे एक मोटरसाइकिल कार स्कूटर पार्किंग बनी हुई है जो बहुत विशाल है, क्योंकि गुरुद्वारे च अजे सेवा चल रही है। जदों असी इधर पहुँचते हाँ तो सब तो पहले सानू नज़र आता है गुर जल का प्याओ कलगीधर दे लाडले धन धन बाबा दीप सिंह जी ठंडे जल की शबील, ये सानू नज़र आता। इस तो चल के संगतां सब तो पहले इस जगह ते अपने जोड़े जमा करवाउंदियां हन। जोड़ा घर विच इत्थे जोड़े जमा करवाउण तो बाद संगतां फिर अगे गुरु घर दे दर्शनां लई जांदियां हन। बहुत ही सुंदर दर्शनी गेट गुरुद्वारा साहब का सुभायमान है, जिस ते गुरबाणी दियां सतरां अंकित हैं। हूँ आया दूरों चल के मैं तक्की तो शरनाए जियो, मैं आसा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। इस जगह तो अंदर असी चरण धो के और हथ धो के असी दर्शन करते हाँ सतगुरां दे दरबार दे। यह है सतगुरु दा दरबार, आगमन अस्थान धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजी। सतगुरां दी आशीर्वाद लैण लई निरंतर संगतां गुरु घर विच आ रही हैं। सतगुरु जी नूं नतमस्तक हो रही हैं संगतां।
इस पासे सतगुरां दा सुखासन अस्थान बनिया होया है। बहुत ही सुंदर लंघे दे विच गुरु साहिब जी दा सुखासन कीता जांदा है। सोहने की पालकी दे विच विराजमान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और संगतां सतगुरां नूं नमस्कार करदियां होईं दरबार साहिब तो बाहर निकल के इस पासे नाल ही वो अस्थान है जिस अस्थान ते कड़ाह प्रसाद की देग वरताई जाती है। संगतां आके कड़ाह प्रसाद लैंदियां हन, सतगुरां दे आशीर्वाद प्राप्त करदियां हन। जदों असीं गुरुद्वारा साहिब दे नाल दूसरी तरफ आउंदे हां ते सानू नज़र आउंदा है सरोवर और सरोवर दे किनारे ते बनी हुई सराउंडिंग परिक्रमा। गुरुद्वारा साहिब दे बिल्कुल दरबार हाल दे पिछली साइड ते बने हुए ने अखंड पाठ साहिब दे वास्ते कमरे, जिस जगह ते जेड़े है वो भाई साहब बैठते हैं और इत्थे श्री अखंड पाठ साहिब जी चलते हैं। जिस तरह आप जी सरवण करते हो, आओ गुरबाणी सरवण करिए। राग मेटा शब्द वसाए तामन चुके अहंकारो अंतर बाहर को जाने ता हर नाम लगे प्यारो सुख मना एड़ा पिंगला बुझे जा आपे लख लखाए नानक तेह देव पर साचा सतगुर शब्द समाए मन का जीव पवन कतियले पवन कहा रस खाई ज्ञान की मुद्रा कमन अवधु सिद्ध की कमन कमाई बिन शब्द रसनाया वह अवधु हमें प्यास न जाई शब्द रति अमृत रस पाया साचे रहिए गाई कवन बहुत अंजित अस्थिर रहिए केत भोजन तृप्ता से नानक दुख सुख संकर जापे सतगुर ते काल नंगरासे रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जाल पर दाता बिन न राखिया शब्द न पाकिया पवन न साधिया सच न आराध्या अकात कथा ले संकर रहे तो नानक आत्म राम का लहे गुर प्रसादी रंगे राता अमृत पिया साचे माता गुर विचारी अग्न निवारी प्यो पीओ आत्म सुख धारी सच आराध्या करमु तरतारी नानक बूझे को विचारी एह मन मैकल कहा बसिय दे कहा बसै एह पवना कहा बसे सो शब्द अवधू ताको चुके मन का पवना नजर करे ता सतगुर मिले ता निज कर। हुणे आप जी सरवण कर रहे सी जन्म स्थान शहीद बाबा दीप सिंह जी विचों गुरबाणी दा पाठ ते आओ इस तो अगे चलते हाँ असी गुरु के लंगरां। ये प्रबंधकी ब्लॉक है जिस जगह ते प्रबंधक कमेटी के ऑफिस हैं और नाल दी नाल ही सोहने पार्क बने हुए हैं गुरुद्वारा साहिब विच।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 10-20 ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ। ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इधर आधुनिक तरीके दे नाल बने हुए चुल्हे ने जिन्हां दे विच गुरु का लंगर निरंतर तैयार हुंदा है और संगत छकदी है। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बाबा जी की बना रहे हो इस वेले? चाह बना रहे हैं। चाह बना रहे हो ते ये स्टीम दे नाल चलदा है? ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। किस तरह इहदा की है सिस्टम की है? तुसीं सिस्टम समझाओ माड़ा जिहा। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਟੀਮ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਲਾਈ ਆ। अच्छा जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है जी। ये सारे चूल्हे इदां चलते हैं? ये चूल्हा है ते ਦਾਲ ਧਰੀ ਆ, अच्छा जी, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਐਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ, ये गोबर गैस तो लग गए ਇਹਦੇ सिस्टम? ਵੱਖਰਾ ਜੀ ਸਟੀਮ ਆ, ਪਾਣੀ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਪ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ। साध संगत जी बाहर लगा असी स्टीम सिस्टम भी आप जी ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। जिस तरह तुसीं देख रहे हो ये नवीं तकनीक है, पानी तो ही अग बना के ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਟਾ 6 ਤੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। 6 ਤੋੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ। 6 ਤੋੜੇ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ? ਦਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 60 ਕਿਲੋ। 60 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਔਰ 6 ਤੋੜੇ ਆਟੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
6 ਤੋੜੇ ਆਟਾ ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵੀ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म भूल परम पद पाई दे माँ बात अनुसार। इस जगह ते तुसी देखो संगतां सेवा कर रही ने, बर्तन साफ की सेवा, क्योंकि गुरु घर विच लंगर की सेवा, जोड़ियां की सेवा सब तो वड्डी सेवा मनी जाती है। वो सेवा इस जगह ते संगतां ने जिहड़ियां वो करदियां होइयां नज़र आ रही। गुरु रूप साध संगत जी, इस वेले आप जी दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा जन्म स्थान शहीद बाबा दीप सिंह जी के। शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म नगर पऊविंड, जो कि बिल्कुल भिखीविंड दे नाल तरनताਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ है। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਾਣੀ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਪਹੁਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸੂਰਮੇ, ਸਿਰੜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਸਨ 1682 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹੁਵਿੰਡ ਦੀ ਨਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਲਕੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਨ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੀ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਨ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੀਪਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲੇਗਾ। ਦੀਪਕ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾ, ਜਲੇਗਾ ਮਤਲਬ ਚਿਰਾਗ ਵਾਂਗ ਬਲੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਂ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਪਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 52 ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਇਸ ਨਗਰ ਪਹੁਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਲਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਖਬਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਕੇ ਸਰਸਾ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਤਿਹਾਦਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਖਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਏ, ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਏ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਢਣੀ ਸਵਾਰ ਮਤਲਬ ਤੇਜ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਹੁਵਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮੰਦਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਚਮਕ ਉੱਠੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਦਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਆਹੀ ਦਾ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੰਦੇੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਬਚਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜਨ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਤੋ ਕੀ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 1710 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਸੁਣੀ। ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਰਣਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਰੱਖੀ, ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਲ ਛੱਡਿਆ, ਹਲ ਦੀ ਬੇਲ ਕੱਢੀ, ਉਹੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਲਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਆਖਿਆ ਸੂਰਮਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਏ। ਜਿਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਜਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਛਾਲਾਂ ਲੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਗੋਲਵੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਤਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੜਾਉਂਦਾ ਗਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਪਛਾਹ ਨੂੰ ਅੜਦੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਵਸਤਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕੋਲ ਸੀਸ ਹੀ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਕਹੇ। ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਭਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗਏ। 1984 ਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਂਕ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਣਿਆ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕ ਖੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੂਰਮਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।